மலையாளம் தெரியாது, தமிழ்லே பேசுகிறேன். இந்த படம் எனக்கு எடுத்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலி. நான் பக்கத்துலேயே இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஷேனா, சாந்தனுலாம் இப்படி போகிறாங்க, அப்படி வராங்க, இப்படி போகிறாங்க. இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபிலிம் டு மேக் அ ஸ்போர்ட் ஃபிலிம். ஸோ கபடிக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபிலிம். ஐ விஷ் தம் ஆல் தி பெஸ்ட், ப்ரொடியூசர்ஸ், எவ்ரி திங். அதே சார், நீங்க வந்து எப்போதுமே தமிழ்ல நம்ம டைரக்டரா தான் வருது. இவான இங்க மலையாளத்துல வரும்போது நீங்க அந்த ஒரு டைரக்டர் ரோலை பிரேக் பண்ணி ஒரு ஆக்டரா தான் வருது. சோ எப்படி இருந்துச்சு ஒரு புதுசான ஒரு டைரக்டர் கூட சேர்ந்து ஒரு ஆக்டர் ரோல் இருக்கும்போது? சொல்றீங்க. சாரி சார், நீங்க என்ன திட்டுறீங்களா என்னமோ சொல்றீங்க. அப்படி எதுவே நான் உங்ககிட்ட கேட்டுட்டே இருக்கு. ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட். ஆனால் அதில் கொஞ்சம் ஃபியர் கூடி இருக்கு உங்ககிட்ட பேசும்போது. இவ்வளோ அடுத்தது பக்கத்துல வந்திருந்து பேசும்போது கொஞ்சம் ஃபியர் கூடி இருக்கு. அதனால தான் ஸோ கேட்குறேன், என்னன்னா எப்படி இருந்துச்சு உங்களுடைய இந்த ஒரு ஆக்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சு சார் இந்த ஒரு புதுசான மலையாளம் மூவியில்? இட்ஸ் வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சாப்பாடெல்லாம் நல்லா போட்டாங்க. ஆக்சுவலி தான் நான் சொன்னேன், இட்ஸ் அ வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபிலிம். ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆடியன்ஸ் ஷுட் கோ அண்ட் வாட்ச் இட். ஐ ஹவ் நெவர் சீன் சம்திங் லைக் திஸ். ஈவன் ஸ்போர்ட் ஃபிலிம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம, பட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட். So please, I want all of you go see the movie to just get an experience. ஒன்று இன்னும் தூங்கல. ஃபர்ஸ்ட் டே ஆரம்பிச்சு இப்போ வரைக்கும் அப்படியே முடிச்சுட்டே தான் இருக்கேன். டெய்லி வந்து என்கிட்ட சொல்லு புலம்புவார், நான் இன்னும் தூங்கலை, நிறைய தூங்கலை. ஸோ ஐ விஷ் ஹிம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். அண்ட் ஷேன், அஃப்கோர்ஸ் யூ நோ ஹிம். பட் நான் ஷேன்ட்டு பார்த்து பிரமிச்சு போனேன். என்னதுன்னா, ஒரு இப்படி போவார், இப்படி போவார், இப்படி போவார், ஆக்ஷன் அப்படின்னு கேரக்டர் வந்துடுவார் ஃபுல்லாக. என்ன ஆக்டர்! இஸ் சூப்பர் ஆக்டர். சாந்தனு, நல்ல படம் பார்க்கணும். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you so much, sir. Thank you so much for your kind words. And of course, I think now that like sir have said a lot about Shane, I think we shall hand over the mic to Shane himself. So Shane, എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ബൾട്ടിയെ പറ്റി? Thank you, sir. Thank you for your kind words. Thank you so much. ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസ്സിനും മീഡിയയ്ക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. എൻ്റെ 25ാമത്തെ ചിത്രമാണ് ബൾട്ടി. പിന്നെ ബിനിച്ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റുള്ള ചിത്രമാണ്. അതായത് അങ്ങനൊരു വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് എൻ്റെ പേരിൽ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സന്തോഷ് ടി കുരുവിള സാർ, ബിനിച്ചേട്ടൻ, നമുക്ക് വലിയൊരു നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. കാര്യം എളുപ്പമല്ല ഇന്നൊരു സിനിമ ചെയ്യാനും അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും മുന്നിലേക്കും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അത് തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സിനിമ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത്രയും കെയർഫുള്ളായ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത്രയും കെയർഫുള്ളായ ഒരുപാട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഇത്രയും മനോഹരമായി ചെയ്ത് ഇന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ അഭിമാനമാണ് തോന്നുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ പ്രസ് മീറ്റ് അടക്കം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും, ജനങ്ങളെല്ലാവരും 26-ാം തീയതി സിനിമ കാണുക. സെപ്റ്റംബർ 26-ാം തീയതി ബൾട്ടി റിലീസാവുകയാണ്. കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണമല്ലോ, തമിഴിൽ സംസാരിക്കും. ഞാൻ ചോയ്സും കൊടുത്തിങ്ങനെ കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ വന്ന പ്രസ് മീഡിയ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആൻഡ് വെരി ബിഗ് താങ്ക്സ്. ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ഒരു കോളേജ് ഫംഗ്ഷന് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കും കേരളക്ക് ഒരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മ പൂർണിമ ജെർമൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ലാലേട്ടനോട് തുടങ്ങിയത് മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ. അത് പിന്നെ എൻ്റെ സിനിമ കരിയർ തുടങ്ങിയത് ലാലേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്കും കേരളക്ക് ഒരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ ഏഞ്ചൽ ജോൺ എനിക്ക് ഒരു വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒരു അത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ കബഡി ഭാഷയിൽ சொல்லணும்னா எனக்கு മലയാള സിനിമക്ക് ഒരു ലോങ് ഹാഫ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ 15 years കമ്മിങ് ടു ബൾട്ടി,
என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் டு மை ப்ரொடியூசர்ஸ் சந்தோஷ் சார் அண்ட் பெனவேட்டா. அதுக்கு தேங்க்ஸ் டு மை டைரக்டர் பிகாஸ் இப்போ ஷேன்லாம் சொன்ன மாதிரி ஓகே அത്രയും நான் ப்ராக்டிஸ் செய்து ஸோ இப்போ நான் தமிழில் சம்சாரிக்கிறேன். ஸோ இப்போ ஷேன் சொன்ன மாதிரி ஷேனோட கெரியரில் அவரோட கெரியரோட இது ஒரு பிக்கெஸ்ட் பட்ஜெட் ஃபில்ம். ஸோ யூஸ்வலாக ப்ரொடியூசர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் பண்ணுறப்போ இன்னும் பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் பிவிட்டல் ரோல்ஸில் இருக்கிற ஆக்டர்ஸ்க்கு வந்து பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆக்டர்ஸை சூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே உன்னி வந்து என்னோட தமிழ் படங்கள் தங்கம் அப்புறம் ப்ளூ ஸ்டார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த குமார் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து சாந்தனு ப்ளே பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் கிட்ட கேட்டாங்க. ஸோ அந்த க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து இமீடியட்டாக எனக்கு வந்து இந்த சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வெரி பிக் தேங்க்ஸ் டு மை ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டு மை டைரக்டர். ஸோ இந்த குமார் கேரக்டர் மட்டும் இல்லை, நான் ஷேன் அப்புறம் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருமே நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம். டெஃபினட்டாக நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். அதை தாண்டி தமிழ்லேருந்து நான் திருப்பி எனக்கு இந்த படம் பல்ட்டி எனக்கு ஒரு ரீலான்ச்சாக நான் நம்புகிறேன் நான். ஸோ டெஃபினட்டாக எங்கள் அம்மாவுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் கொடுத்தீங்களோ அதே சப்போர்ட் எனக்கும் கொடுப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். படம் 26 ரிலீஸ் ஆகுது அண்ட் இன்னைக்கு 7 மணிக்கு ட்ரெய்லர் லான்ச் ஆகுது. ப்ளீஸ் டு சப்போர்ட் அஸ் தி என்டையர் டீம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much.